ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏକାଙ୍କିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମନାଦ କରିନେବା। ସାବଧାନ ସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମନାଦ। गत क्लास रे आमे पढ़िथिले जे ब्रज बिहारी बाबू निरुद्देश अछंती, सेथिपाई बनमाला देवी व्यस्त हो पड़ुछंती। गोटे कथा मन रखिबो पिला माने, आम समाज रे नारी माने संदेही। एई संदेही मन नहीं से माने नाना कार्य कर दे था। जेतेबेले ब्रजबिहारी बाबू बहुत दिन हल्ला घर को फेरिले नाही, सेतेबेले बनमाला देवी संदेह प्रकाश करी काले आउ जणे नारी सहित ब्रजबिहारी बाबू रही जाइथिबे, सही संदेह करी खबर कागज रे निरुद्देश बोली बाहर कर। खबर कागज रे निरुद्देश बोली बाहर करिवार कारण केवल संदेही मन। प्रश्न देख, गत क्लास रे हमें अल्प टिके कोन आलोचना करथिले। एकांकिका रे किए निरुद्देश है थिबा कथा खबर कागज रे बाहर थिला ना? एकांकिका रे ब्रजबिहारी बाबू निरुद्देश थिबा कथा खबर कागज रे बाहर थिला। ब्रजबिहारी बाबू देखिबाकू किपरि थिले? ब्रजबिहारी बाबू तांकर कुंजु कुंजिया बाळ, गौरवर्ण, आखिरे चषमा, बयस 40 रु 45 हेबो, एही भली भावरे देखिबाकू थिले। सेही निरुद्देश कथारू आज पुणी पढ़िबा। बनमाला देवी खबर कागज रे जो निरुद्देशर कथा लिखिछंती, सेही निरुद्देश को पुणी पढ़िबा। देख बही निरुद्देश। मोर स्वामी श्री ब्रजबिहारी पति डेप्यूटी मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, बयस 40, स्वास्थ्यवान, गौरवर्ण, कुंचु कुंचिया बाळ, आखिरे चषमा, आज को प्राय 2 मास हला निरुद्देश होइछंती। जदि कौनसी दयाशीला नारी मोर स्वामी को पाई थांती, तेबे से निजर संपत्ति भाव में अधिकार न करी दयाकरी निम्नलिखित ठिकाना रे फेरस्त देवे। श्रीमती बनमाला देवी, चांदनी चौक, कटक 2। जेतेबेले ब्रजबिहारी बाबू घर को फेरिले, निजर बैठक खाना रे बसी चौकी रे आराम करथुवा समय रे खबर कागज ऊपर जेतेबेले दृष्टि पड़िला, सेतेबेले सी आश्चर्य हो गले। पढ़िले केमिति बनमाला देवी न्यूज बाहर करछंती बा निरुद्देश बाहर करछंती, सुनी आश्चर्य हेले। एइथिरु जणा पड़े नारीटे केमिति संदेह प्रकाश करे। संदेही मन नहीं ए समाज रे केमिति नारीटे बंचे, सेही कथा जणा पड़ जाए। आश्चर्य हो गले ब्रजबिहारी बाबू। बैठक खाना रे अस्थिर भाव में पदचारणा करू डाकिले घर चाकर को। डाकुचंदी, अरे दनई, ए दनई, पुणी चित्कार कर डाकुचंदी, जनार्दन। एई समय रे मंच ऊपर को जनार्दन प्रवेश। चिंता कर पिला माने, मंच ऊपर एकांकिकाटी मंचस्थ होउछि। मंच ऊपर स्टेज ऊपर एकांकिकाटी प्ले होउछि, वन एक्ट प्लेटी प्ले होउछि। हेले बैठक खानाटा चिंता कर केमिति भाव में मंच ऊपर बैठक खाना को सजै दिया जाइथिबो। चौकी पड़िथिबो, न्यूज पेपर थी, टीपय थी, से बसीथे ब्रजबिहारी बाबू। दनई प्रवेश कला मंच उपरकू प्रवेश कला परे दनई कहे कौन कहीं डाकुंट ब्रजबाबू ए घर समस्ते मरीगले ना कौन
ଯେତେବେଳେ ଦନେଇ ଶୁଣିନି ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁ ରାଗି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେଣି ନା କ'ଣ? ଦନେଇ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜବାବୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତେବେ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନ କାହିଁକି? ଡାକିଲେ ଶୁଣିନ କାହିଁକି? ସବୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଡାକିଲେ ଶୁଣିବା କଥା, କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଥାଇ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶେଷରେ ପାଟି କରି ଡାକିବାରୁ ଦନେଇ ଆସିଛି। ଦନେଇ କହୁଛି ମଲା ବଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଶୁଣିବୁ, ଏକଥା କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛି କିରେ ଭାରି ବଢି ବଢି କଥା କହିଲୁଣି, ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦନେଇ କହୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବ୍ରଜବାବୁ ବିସ୍ମିତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି କିରେ ଏମିତି ତେଢି କରି କଥା କହୁଛୁ କ'ଣ? ତେଢି କରି କହିଲେ ଅମାନିଆ, ତେଢି କରି କହିଲେ ଅମାନିଆ। ଅମାନିଆ କରି କଥା କହୁଛି ଦନେଇ ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଅମାନିଆ କରି କଥା କହୁଛି। ଦନେଇ କହୁଛି ମତେ ଆଉ ଏମିତି ଦନେଇ ବୋଲି ଡାକିବେନି। ଦନେଇ କହୁଛି ମତେ ଆଉ ଦନେଇ ବୋଲି ଡାକିବେନି। ବ୍ରଜ କହୁଛି କାହିଁକି ରେ? ଦନେଇ ପୁଣି ନା ମତେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବେ। ସତ କଥା, ଜଣଙ୍କର ଭଲ ନାଁଟାକୁ ଆମେ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି ଡାକିବାଟା ଖରାପ। ତା ନାଁ ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରା, ତାକୁ ଦନେଇ ଦନେଇ ବୋଲି ଡାକିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଅପମାନିତ ବୋଧ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି ଡାକିବେ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବେ, ଖାଲି ଦନେଇ ନୁହଁ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନୁହଁ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ। ବ୍ରଜବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ତତେ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକିବ? ଦନେଇ ସେଠି କହୁଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବେ। ବ୍ରଜବାବୁ ଏ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ, କ'ଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି କି ରେ? ବ୍ରଜବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବି, କ'ଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି? ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁ ଦନେଇକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦନେଇ କହୁଛି ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ କିଆଁ ବିଗିଡ଼ିବ, ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବେନି ଯେ? ମୁଁ ତ ମଣିଷ, ତମେ ତ ମଣିଷ। ଦନେଇ କହୁଛି ମୁଁ ତ ମଣିଷ, ତମେ ତ ମଣିଷ, ମତେ କାହିଁକି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବେନି, ଦନେଇ ଦନେଇ କାହିଁକି ଡାକିବେ? ବ୍ରଜବାବୁ ରୁକ୍ଷ ଗଳାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାରି ବହପ ହୋଇଗଲାଣି ତୋର କିବେ? ବହପ, ବହପ କହିଲେ ସାହସ, ବହପ କହିଲେ ସାହସ। କେତେ ଜଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ସାହସ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି, ସାହସ, ସାହସ ନୁହଁ, ବହପ କହିଲେ ସାହସ। ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁ ରୁକ୍ଷ ଗଳାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାରି ବହପ ହୋଇଗଲାଣି ତୋର କିବେ? ଦନେଇ ସବୁ କହୁଛି ଏମିତି ବେବା ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ କରୁଛ ହେ? ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସମାନ, କେହି କାହାକୁ ରେ ରା ତୁ ତା କରିପାରିବେନି, କେହି କାହାକୁ ରେ ରା ତୁ ତା କରିପାରିବେନି, ବେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦନେଇ ବ୍ରଜବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସତେ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଗଲାଣି? ଦନେଇ ସେଠି କହୁଛି ହଁ, ଆମ ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘରେ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଛି। ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘ, ଚାକର ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ସମସ୍ତେ ଚାକର, ସମସ୍ତେ ସଂଘ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଚାକର ସଂଘ, ନାରୀ ସଂଘ, ଛାତ୍ର ସଂଘ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଟିଉସନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଶ୍ରମିକ ସଂଘ, ମଜୁରିଆ ସଂଘ, ସବୁ ସଂଘ, ଅତ୍ୟାଚାରିତା ନାରୀ ସଂଘ, ସବୁ ସଂଘ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ବାକି ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂଘଟି ଆଜି ଆମେ ପଢୁଛେ ସିଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ ସଂଘ। ସେହି ସଂଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚାକର ସଂଘ, ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘ। ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଛି? ବ୍ରଜବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଭାରେ ତମର ଫେର ଗୋଟେ ସଭା ସମିତି ଗଢ଼ିଲଣି ନାଇଁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି ବ୍ରଜବାବୁ ଯେ ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ସେ ନିଜେ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଦନେଇ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗଢ଼ିବୁନି? ଆଜିକାଲି ସଭିଙ୍କର ହେଲାଣି, ଆମର ହବନି କାହିଁକି? ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ସଂଘ ଗଢ଼ିଲେଣି ନା, ଆଉ ଚାକର ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ସଂଘ ହବନି? ବ୍ରଜବାବୁ ବୁଝିଲି, ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ? ସେ ସଂଘରେ, ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଛି? ଦନେଇ କହୁଛି ମୁନିବ ମାନେ ଚାକର ମାନଙ୍କୁ ତୁ ତା କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କରିପାରିବେନି। ବାବୁ ମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ ଚାକର ମାନେ ସେୟା ଖାଇବେ, ବାବୁ ମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ ଚାକର ମାନେ ସେୟା ଖାଇବେ, ଏମିତି ସବୁ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଛି। ମୁନିବ, ମୁନିବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚାକରର ଯିଏ ମାଲିକ। ମୁନିବ, ମୁନିବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଚାକରର ମାଲିକ। ଚାକରର ମାଲିକ ଯାହା ଖାଇବେ ଚାକର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖାଇବେ, ସେୟା ଖାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ତା କରିପାରିବେନି, ମାରଧର କରିପାରିବେନି। ଚାକର ମାନେ ଯାହା, ମାଲିକ ମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ, ବାବୁ ମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ, ଚାକର ମାନେ ସେୟା ଖାଇବେ। ଏଇଆ ସବୁ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଛି? ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ଚାକର ମାନେ ସେଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଦନେ କହୁଛି ହଁ। ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସେଜରେ ଶୋଇବେ ଚାକର ମାନେ ସେଇ ସେଜରେ ଶୋଇବେ? ହଁ। ବାବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଦରମା ପାଉଥିବେ ଚାକର ମାନେ ସେଇ ଦରମା ପାଇବେ? ଦନେଇ ସେଠି କହୁଛି ନା, ଆରେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ଯାହା ଖାଇବେ ସେୟା ଖାଇବେ ଚାକର ମାନେ, ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ଚାକର ମାନେ ସେଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁଠି ଶୋଇବେ ଚାକର ମାନେ ବି ସେଇଠି ଶୋଇବେ, ସେଇ ସେଜରେ ଶୋଇବେ। ବାବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଦରମା ପାଇବେ ଚାକର ମାନେ ସେଇ ଦରମା ପାଇବେନି ବୋଲି ଦନେଇ କହିଛି। ନା ନା, ସେଇତକ ଛଡ଼ା ସବୁ ବିଷୟରେ ବାବୁ ଚାକର ସମାନ, ଦରମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ସମାନ ବୋଲି କହିଲେ। ହଉ, ଆଉ ଚାକର ମାନେ ଭଲ କାମ ନ କଲେ ବାବୁ ମାନେ କିଛି କହିପାରିବେନି? ଚାକର ମାନେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବେନି ବାବୁ ମାନେ କିଛି କହିପାରିବେନି। ବ୍ରଜବାବୁ ଭଲ ଆଇନ କରିଛ। ଚାକର ମାନେ ଭଲ କାମ ନ କଲେ ବାବୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଚାକର ମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେନି ବାବୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଜନେଇ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚାକର ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସିଏ ଆସି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଚାକରର ଦୋଷ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସିଏ ହୁକୁମ ଦେଲେ ବାବୁ ଚାକରକୁ ତଡ଼ି ପାରିବେ, ତା ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠି ଟିକେ ଦେଖ, ଯେ ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ସେହି ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦନେଇ ବା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରା, ନିଜେ ସେଇ ଦନେଇ। ସଂଘଟିରେ ଅନେକ ଆଇନ ଅଛି, ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଚାକରମାନେ ମାଲିକ ଉପରେ କାମ କରିବେ। ଏହି କଥା ଚାକର ସଂଘରେ ଆଇନ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ସେ ଚାକର ସଂଘ। ଦନେଇ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଂଘର ଚାକର ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସିଏ ଆସି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଚାକରର ଦୋଷ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସିଏ ହୁକୁମ ଦେଲେ ବାବୁ ଚାକରକୁ ତଡ଼ି ପାରିବେ, ତା ନହେଲେ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାକର ସଂଘ ହେଇଛି। ଚାକରମାନଙ୍କୁ ବାବୁମାନେ ତଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଭୁଲ କ'ଣ ହେଇଛି ଚାକର ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ବାହାର କରିବେ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ଏତେ ସହଜରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସତେ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି ବୋଲି। ଏତେ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବୈଠକଖାନାରେ ବ୍ରଜବାବୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଚାକରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ବୋଲି। ସେତିକି ବେଳେ ଦନେଇ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ, କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଡାକି ପାରିବିନି, ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବିନି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଦନେଇର। ବ୍ରଜବାବୁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା? ଦନେଇ କହୁଛି ଆମର ଚାକର ସଂଘରେ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଛି ଯେ କୌଣସି ଚାକର 10 ଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ କାମ କରିବେନି। ସକାଳ 7ଟା ଠାରୁ ଦିନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳ 7ଟା ଠାରୁ ଦିନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଚାକର କାମ କରିବେ, ଆଉ ସେଇଠୁ କାମ କରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ବାଜିଗଲାଣି,
आउ टाइम तो है सी माँ को डाकी पारे। आश्चर्य हो गल ब्रजबाबू देख से धनी कह से छुट्टी से बुलवे थिएटर सिनेमा देखिए 5टा बेले चाकर मान छुट्टी से बुलवे सिनेमा देखिए थिएटर देखिए सब देखिए। ब्रजबाबू अच्छा खूब भल व्यवस्था। तापर घर को केते फेरवे राति 12टा आगुरी चाकर मैंने घर को फेरवे केते राति 12टा आगुरी। ब्रजबाबू से कहते कबाट फिटेबा बाबू कि बाबुआणी क्या जगी रही धन्य कह ना केमी हम हौ मु जाऊँ मोर छुट्टी चाकर आसब बोली राति 12टा आगुरी आसब बोली कबाट खोलने बाबू कि बाबुआणी जगिकी थे। टाइम होगा बर्तमान चाकर पलि जाऊँ। ब्रजबाबू अच्छा शुणु जनार्दन बाबू कौन कहतु बेगी मोर आ समय ना। ब्रजबाबू जो जनार्दन बाबू डाक कौन शीघ्र कहतु मोर आ समय ना बोली। ब्रजबाबू आपण संघर सेक्रेटरी किए धने हसी हसी कहूँ मुझे श्री जनार्दन बेहेरा। श्री जनार्दन बेहेरा होती चाकर संघर सेक्रेटरी। ब्रजबाबू सत्य ना कौन तेरे मत तो भारी सुविधा है टिके रुहतु टिके कौन सुविधा है टिके से कहीं रे संगे संगे ब्रजबाबू पकेट रू कलम बाहर करी खंडे कागज कौन लिखि सारी आपण को लिखि पढ़ी आसे तो बोली पचार दनै की दनै कौच ना मो दस्तखत मो ना दस्तखत करदेवी दरखास्त गुड़ाक आउ क्या पढ़ाई दे। ये जो चाकर संघर सेक्रेटरी केवल दस्तखत कर आसूचे आउ का हाथ में सी दरखास्त पढ़े पढ़ार आस। ब्रजबाबू अच्छा हो मु दरखास्तटा तुम सेक्रेटरी के दौर नियंतु चाकर संघर सेक्रेटरी निजे दनै जनार्दन दरखास्तटा पढ़े देले। धनी कह कि दरखास्त ब्रजबाबू से कहते दनै बेहेरा को चाकरी बाहर करने दरखास्त सेक्रेटरी जनार्दन बेहेरा निकट को तदंत करी चाकरी बाहर करने को सुपारिश करंतु। ब्रजबिहारी बाबू घर जो दनै चाकर अच्छी बाहर करने को श्री जनार्दन बेहेरा निखिल चाकर संघर सेक्रेटरी को दरखास्त। धनी कह हौ तेज मु चाकर संघर कथा पकईबी मु जाऊँ प्रस्ताव। यही भाव में चाकर दनै सहित ब्रजबाबूर कथबार्ता होती। मंच उपरे ब्रजबाबू और दनै कथबार्ता होती। दनै पलि जाइए मंच उपरू दनै चली जाइए तार समय हो गला से बैठक खाना से ड्राइंग रूम रे ब्रजबाबू बसी। यही समय कौन है ब्रजबाबू जिते दनै प्रस्थान कर मंच उपरू दनै आउ ब्रजबाबू डायलॉग सरी दनै पलि जाइए। दनै पलि गला ब्रजबाबू कहते आजिकल ये चाकर गुड़ाक भी चालाक हो गला ये चाकर गुड़ाक भी आजिकल चालाक हो गला। से समय बनमाला भैनिटी बैग और हाई हिल पिंधि प्रवेश और स्वामी को देखी बनमाला देवी ब्रजबिहारी बाबू स्त्री सी भैनिटी बैग पकई हाई हिल पिंधि स्वामी को देखी मंच उपरକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ। ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବେଳୁ ଆସିଲେଣି ବନମାଳା ଦେବୀ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଘରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ଆରେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରର ମୁଖିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ଆସିଲ କେତେବେଳେ ଆସିଲ କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଦେବେ ନା କିଛି ନାହିଁ ଚାକର ନାହିଁ ବାକର ନାହିଁ କେହି ନା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବନମାଳା ଦେବୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବନମାଳା ଦେବୀ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନ ଦେଖିବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ହପ୍ତାକ ପାଇଁ ଟୁର୍ରେ ଯାଇ ତମେ 2 ମାସ ହେଲା ନିରୁଦ୍ଦେଶ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖବରକାଗଜର ମିସିଂ କଲମରେ ତମ ନାଁ ବାହାର କରିଛି। ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି ବ୍ରଜବାବୁ ଯେ ସପ୍ତାହକ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ
सरकारी चाकरी बड़ चाकरी पुणी रिलीफ बांटा बन्यांचल को रिलीफ बांटा जाइए फेरी पारे कारण आजिकल सीना सब सुविधा अच्छी आगे पलि गला चारिआडे जदि पानी हो जलबंदी ही रही आसपारे से जलबंदी रही जाती सप्ताह जाइए रिलीफ बंटन करने मास 2 मास डेरी हो गला नारीटीर सन्देह मन बनमाला देवी सन्देह खबर कागजर मिसिंग कलम बाहर करदे यही कथा ब्रजबाबू कहते ब्रजबाबू हाँ से आसी पहुँची देखिली कागजटार हेले तुमर आडभटाइजमेंट पढ़ी कौन सी काइंड लेडी मत तुम पाखक डेलीवरी करना लिखाई कौन सी दयाशीला नारी जब मो स्वामी को पाइबे ताले निम्न ठिकाना पठेदेवे बोली मिसिंग कलम लिखाई निरुद्देश लिखाई से ब्रजबाबू कहते जे खबर कागज हेले तुमर आडभटाइजमेंट पढ़ी कौन सी काइंड लेडी दयाशीला नारी मत तुम पाखक डेलीवरी करना वर्णमाला देवी कहते आउ तुम कौटी तब थी एत दिन जाए कौटी थी कहते ब्रजबाबू शुण बन्या देवी मत कबल मुक्ति दे तुम कबल को पठाईदे अर्थात जाजपुर रे बन्या अंचल रे अवस्था एते शोचनीय है जे आउ सेठू फेरी आसी हेलानी मु जेउठी अटकी गली सेठू डाक भी आसी पारलानी एमिति भाव में जाजपुर रे बन्या होता बन्यांचल को रिलीफ बंटन करने जाइए एमिति रहीगले जे जलबंदी होगी सेठू पोस्ट रे चिट्ठी घर को आसवा संभव है नहीं से कौन सी दयाशीला नारी पाखरे ब्रजबाबू नथिले रिलीफ बंटन करते बनमाला देवी मोर सन्देह तेज अमूलक होगला सन्देह टांकर अमूलक होगला ब्रजबाबू कहीं दुख लगुच कि बनमाला पदे कहते दुख लगे कथा मोर स्पेकुलेशन भूल है कथा नुहे आजिकल कौन सी पुरुष निरुद्देश होगा अर्थ कौन सी ना कौन सी नारी कबल निश्चय पड़े चिंता कर बनमाला देवी केमी सन्देही मन जे जड़े जदि पुरुषटीए जदि किसी दिन घर को आसला ना कौन सी नारी कबल में पड़ जाइए एक कथा सन्देह करते नारी मैंने से कथा बनमाला देवी कहते ब्रजबाबू ओ आजिकल नारी मैंने एते प्रबल हेले ना हाँ हाँ हेबेनि कहीं तुम भली दुर्दांत नारी तो आजिकल ओडिशार कंदी विकंदी रे खुंदी ही गले सबु जिले में गोटे लेखे कॉलेज आउ से फिर सहशिक्षा पुरुष मान कौन चारा अच्छी देख दुर्दांत नारी बोली संबोधन कर ब्रजबाबू बनमाला देवी को दुर्दांत नारी बोली संबोधन कर तुम भली दुर्दांत नारी ओडिशार कंदी विकंदी रे गली गली रे चारिआडे कोण अनुकोण रे खुंदी हो गले आउ कहीं ना सबु जिले में गोटे गोटे कॉलेज जिते एकांकी लिखाई सबु जिले में गोटे गोटे कॉलेज बोली लिखाई आजिकल चिंता करुव पाने सब पंचायत गोटे गोटे कॉलेज है कॉलेज भर्ती गले सीट कम सीट खाली पड़ी पिला ना एते कॉलेज होगा से सहशिक्षा सहशिक्षा कहले को एजुकेशन अर्थात पुओ झील मिसिकी पाठ पढ़े कॉलेज रे पुओ झील मिसिकी क्लासरूम रे बसी पाठ पढ़े ताकू कह जाए सहशिक्षा आ पुरुष मान कौन चारा अच्छी पुरुष मान कौन चारा अच्छी देख बनमाला देवी कहते रख तम विद्रुप तम भली पुरुष नारी स्वाधीनतार प्रधान शत्रु ब्रजबिहारी बाबू को बनमाला देवी गाड़ी कर तम विद्रुप बंद कर तुम से व्यंग तुम से विद्रुप रख तम भली पुरुष माने नारी स्वाधीनतार प्रधान शत्रु बोली गाड़ी कर ब्रजबाबू कहते हौ थाऊ मत कौन टे अभ्यर्थना कर एत दिन पर आसिली कौन टे अभ्यर्थना कर अनुरोध कर बनमाला देवी मोर बर्तमान समय ना मुझे जाऊँगी गृहलक्ष्मी समितिर सभा कुआड़े जी गृहलक्ष्मी समितिर सभा अरे निज घर लक्ष्मी आउ गोटे गृहलक्ष्मी समितिर सभा कर निज स्वामी को एपटे अभ्यर्थना करना चाहा टिके कि पानी टिके दे ना 2 मास पर से फेरिले किंतु समय है बर्तमान से पड़े गृहलक्ष्मी समितिर सभा को देखा जाऊ कौन कहल ब्रजबाबू कहते कौन कहल गृहलक्ष्मी समितिर सभा
ମାନେ ଗୃହର ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ତାଙ୍କର ସେବାକୁ, ହଁ ମୁଁ ତାର ସଭାନେତ୍ରୀ। ବନମାଳା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତିର ସଭାନେତ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହା କପେ କି ପାଣି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରଜବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାକର ସଂଘ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଘ ହେଉଛି ଏଇ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତି, ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତି ସଭା। ସେଇଥିର ସଭାନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳା ଦେବୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବନମାଳା ଦେବୀ କୁପିତ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତମକୁ ଆମ ସଂଘର କର୍ମ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣି ରଖ ଯେ ପରିବାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ଗଢ଼ିବା ଏ ସଂଘର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏତିକି ଜାଣି ରଖ ଯେ ପରିବାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ଗଢ଼ିବା ଏ ସଂଘର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସଂଘର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ଗଢ଼ିବା। ତାର ସଭାନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳା ଦେବୀ। ବନମାଳା ଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରର ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ କି? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସିଏ ଚାହା କପି କି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେୟା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଲୋଭକୁ ସମ୍ବରଣ କରି ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ କରିବାକୁ ବାହାରେ ସେଇ ସିନା ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ତିଆରି କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାହା ଟିକେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯାଇ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଗୃହିଣୀ ତିଆରି କରିବେ। ନିଜେ ଭଲ ଗୃହିଣୀ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୃହିଣୀ ତିଆରି କରିବେ। ବନମାଳା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ତମର ଯୁକ୍ତି ରଖ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ କେମିତି ନାରୀଟିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଡାୟଲଗ୍। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକି ବେଳେ ପଳାଉଛନ୍ତି ବନମାଳା ଦେବୀ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହଁ ଶୁଣ, ଟୁଲୁର ଖାଇବା ସମୟ ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଦୁଧ ପେଇଦବ। ଜଳଖିଆ ଆଲମାରିରେ ତାର ଫିଡିଂ ବଟଲରେ ଦୁଧ ରଖାହେଇଛି। ବୁଲୁ ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ ପଢୁଛି, ପଢି ସାରିଲେ ତାକୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ସାନ ପିଲାର କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନମାଳା ଦେବୀ। କେମିତି ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ ବତେଇ ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତିର ସଭାକୁ। ଟୁଲୁର ଖାଇବା ସମୟ ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଦୁଧ ପିଇଦବ, ଆଉ ବୁଲୁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁସନ ପଢଉଛନ୍ତି, ଆଲମାରିରେ ଫିଡିଂ ବଟଲରେ ଦୁଧ ରଖାହେଇଛି, ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦବ ବୋଲି ସବୁ କହିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରଜବାବୁ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯାଅ, ତମର ସମୟ ହେଇଯିବଣି। ବନମାଳା ଦେବୀ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବାଜ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାତି ମୋର ସିଆଡ଼େ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଏ। ବାଜ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାତିକି ବନମାଳା ଦେବୀଙ୍କର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯିବେ। ବ୍ରଜବାବୁ ସେଇ ସମୟରେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯାଇକି ବିସ୍ମିତ ନେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ହୁଇସିଲ ବଜାଇ ବଜାଇ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରବେଶ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିବ୍ରତ ଭାବ ନ ଦେଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ବନବିହାରୀ ବାବୁ, ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଚାକର ଆସିଲା, ଚାକର ତାର କଥା କହିଦେଇ ପଳେଇଗଲା। ବନମାଳା ଦେବୀ ଆସିଲେ, ସିଏ ବି କିଛି କଥା କହି ପଳେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରାଜୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ତାପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ କେମିତି ଛାତ୍ରମାନେ କେମିତି ସଂଘ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଚାକର ସଂଘ, ଦନେଇ କେମିତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରା ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସଂଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଛି। ପୁଣି ବନମାଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏକାଙ୍କିକା ପଢ଼ି ଚାଲିଛେ। 2ଟି ସଂଘ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚାକର ସଂଘ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତିର ସଭା। ତାପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।